اس کو ہم ہلکے میں نہیں رکھیں گے، ہم باقی ساری چیزیں ہلکے، آپ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو ان لوگوں کی زندگیوں سے میچ کر کے یہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہو کہ ایمان ہمارے اندر ہے، کیونکہ وہ بھی رکوع و سجدہ کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں بغیر ایمان سیکھے صلاۃ نہیں قائم ہو سکتی، کیونکہ قائم کرنے کی جو 3 چیزیں ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں، قرآن ہاتھ میں لے کے کہتے ہیں، وہ 3 چیزیں لا ہی نہیں پاؤ گے۔ نبی بھی چاہے گا تو نہیں مل پائے گی وہ چیز، آپ ہو کہاں؟ ہماتن اللہ کی طرف متوجہ رہنا، نبی بھی چاہے گا آپ کے اندر یہ چیز نہیں پیدا کر سکتا۔ اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا، جو تسبیحات پڑھ رہے ہو دل کو اطمینان ہو جاوے، نبی بھی آپ کے اندر یہ چیز نہیں پیدا کر سکتا، سارے نبی نہیں پیدا کر سکتے۔ اور اللہ کو دیکھتے ہوئے نماز کا عمل کرنا، سارے نبی مل کے اللہ کا دھیان آپ کے اندر نہیں لا سکتے۔ ہمیں نبی نہیں لا سکتے تو آپ کی دھوکے میں ہو کہ یہ کہاں سے لے آئے؟ اس کا ایک سیدھا اللہ نے راستہ دیا ہے قرآن میں، تو پہلے تو اس کے اوپر آؤ، اور ورنہ اگر ہمت ہے تو پوچھ لو آپ کسی کو کہ آپ یہ بتلاؤ، مرحبا آپ نے قرآن سیکھا، ایمان کہاں سیکھا، آپ یہ بتلاؤ، پھر اس کا جواب بھی آپ سن لینا، وہ کیا کہے گا، کہاں گھماوے گا آپ کو۔ آپ نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ یہ آدمی رکوع نہیں کر سکتا ہے، اس کی یہ کیفیت رکوع و سجدے میں نہیں ہو سکتی ہے، اور ہمارے اللہ کی طرف نہیں متوجہ ہو سکتا؟ پھر صاحب آپ نے کیسے یہ بات کہہ دی؟ دماغ میں سوال ہے نا؟ ہاں تو کیسے کہے؟ ہاں سوال ہے، اسی لیے آپ نے سوال، اور ہم اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ بغیر ایمان کے سیکھے یہ چیز لاہن نبی کوئی نہیں آپ کے اندر پیدا کر سکتا ہے، تو باہری آدمی کون پیدا کر دے گا یار؟ یہ کتابوں سے پیدا ہو جائے گی، یہ بیانوں سے پیدا ہو جائے گی۔ ہماری جو سمجھ میں آئے ایمان سیکھنا نہیں، ابھی نہیں، ابھی انہی کے ٹاپک پہ بات ہوگی۔ نہیں تو سوال ہے نہیں تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایمان کہاں سے؟ سوال پہ سوال نہیں، سوال پہ جواب دیجیے۔ نہیں، سوال پہ سوال نہیں ہوتا، آپ بھی ہم سے سوال کریں گے، ہم 10 سوال اگر آپ سے کریں گے، ہم سوال ہی نہیں کرتے کسی سے، اللہ کا احسان ہے ہم کسی سے سوال ہی نہیں کرتے۔ مطلب ان کا کہنے کا مطلب آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا پتہ سیکھو ایمان، یہ آپ کو کیا معلوم؟ آپ گارنٹی کیسے کہہ ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے نہیں سیکھا، کسی ایک کو پریزنٹ ٹائم پہ آپ لا کے دکھلاؤ کہ اس نے سیکھا ہوگا۔ ہاں جتنے اولیاء گزر کے گئے ان کے لیے میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، نہیں تو آپ یہ ان کی گارنٹی کیسی لے سکتے ہیں کہ نہیں کسی نے نہیں؟ ہاں ان کی زندگی بتلاوے گی، اور ان کی زندگی یہ بتلاوے گی کہ آپ ان کی زندگی کو یہ دیکھو کہ وہ اپنے جسم کی ضرورت، چاہے کھانے کی لائن کی ہو، چاہے بیماری کی لائن کی، چاہے بیماری نہیں، سن لو پہلے آپ، اگر اللہ کے غیر سے جوڑا ہے تو اس کو ہوا بھی نہیں لگی ایمان کی۔ آپ ہو کہاں؟ آپ اٹھا کے دیکھ لینا جن کی زندگیاں آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، ذرا ان کی زندگیوں پہ آپ نگاہ کر کے دیکھنا کہ وہ اپنے جسم کی ضرورتوں کو کہاں سے پورا کرتے ہیں۔ ہاں سب علاج کرتے ہیں، وہ اپنے جسم کی ضرورتیں کہاں سے پوری کرتے ہیں؟ آپ اٹھا کے زندگی دیکھ لیں، نیچے کے حصے سے لے کے وہ آخری پائیدان تک کے جاؤ، دیکھو کہاں سے پوری کر رہے ہیں۔ یہ اس کا آپ نے یہ جواب دیا باپو، اس بحاف پہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ جواب ہوا، یہ آپ نے جواب دیا۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ حرم شریف میں بھی وہاں پہ بھی نہیں نماز ہے، وہ لوگ وہاں سے پیسے لیتے ہیں۔ تم ایک منٹ حرم کی بات کر رہے ہو یار؟ ایک منٹ، انہوں نے آپ نے کہا پیسے لیتے ہیں، اگر خالی ایک مسئلہ پیسے کا نہیں، کسی کو گورنمنٹ کو سیلری دے رہا ہے تو پیسے لینا کیسے ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدیے میں قرآن خالی سکھلا کے آئے تھے، آیا نہیں تھا، خالی سکھلا دیا تھا، اور ہدیہ میں دیا تھا ابی بن کعب کو، کمان دی تھی انہوں نے ہدیے میں۔ انہی کی صحیح روایتوں میں، صحیح حدیث جس کو بولتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ ابی بن کعب آئے اور ان کو جب کمان لٹکائے ہوئے دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابی ابن منذر یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فلاں جگہ گئے تھے تو فلاں قبیلے میں ہم نے ان کو قرآن کی آیت سکھا دی، انہوں نے ہم کو یہ ہدیہ کر دیا، کہنے لگے جہنم کی آگ لٹکائے ہوئے۔ پوچھنا یہ روایت جھوٹی مانتے ہو سچی مانتے ہو؟ آپ تو ساری روایتیں جھوٹی مانتے ہیں۔ ہم تو مانتے ہیں، ہم ان سے کہہ رہے ہیں جن کا تم حوالہ دے رہے ہو ان سے پوچھو یہ روایت صحیح ہے یا غلط؟ کا حوالہ دے رہے ہیں وہاں پہ بات نہیں ایک سوال نہیں، آپ نے امام حرم کا لفظ لیا ہے نا،
क्योंकि तो आपने इमाम बात बोली है। तो आपने इमाम हरम से आप पूछो ना, ये बात पूछ क्योंकि इमाम हरम पे कहे जब किसी का उसका जवाब ये है हाँ। कि जैसे हदिया उनको अगर हदिया गवर्नमेंट भी दे रही है तो वो भी जहन्नुम की आग लटकाए हुए उस हदीस में ये रसूलुल्लाह ने कहा, इसका ये जवाब इन्होंने दिया, ऐसे समझो। और ले लो इन्हीं की किताबों की, वहाँ इन्हीं की बात छोड़ दिया। नहीं उन्हीं नहीं हम उन्हीं की किताबों की पहले आपसे बात कर ले। सही रिवायतों के अंदर ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबरदार खबरदार किसी उजरत लेने वाले से अजान न कहलाना। उजरत लेने वाले मतलब हाँ, मतलब उजरत का क्या मतलब हुआ? तनख्वाह। क्या जी? उजरत का माने पूछ रहे हैं हम, कह उजरत का मतलब है तनख्वाह देना। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी उजरत लेने वाले से या अजान उजरत दे के किसी से न कहलाना। अजान फर्ज है नहीं, अजान फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, उस पर यह तंबीह है, तो जो फर्ज है उसके पैसे लेके आप कराओगे। मुझे सैलरी मिलती है, कंपनी मुझे सैलरी देती है, मैं काम करता हूँ। ठीक करते हो आप। मैं ईमान सीखूँ और कल को फिर ये हो कि मैं सैलरी नहीं चाहिए मुझे, न काहे नहीं चाहिए, फिर क्यों नहीं चाहिए? हम आपकी नहीं हम आपकी नहीं हम आपकी रात जोड़ रहे हैं वहाँ के ऊपर। उस सैलरी को आप अपने जिस्म पे इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? बट यही फॉल्ट है। और अगर वो भी कर रहे हैं वो वही फॉल्ट है, फिर ईमान नहीं। आपने रब को रब कहाँ मान लिया? आप बता दो उनको, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या माना? उस सैलरी को अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक चवन्नी हम उस दिन को बदला चुके हैं। ये मसला है। हाँ, हाँ ये तो मसला। और ये आप पूरी दुनिया में पूछने जाओगे, हर आदमी इसको हलाल कहेगा। तो वही हाँ, ये पूरी दुनिया वाले हलाल कहें। क्यों हलाल कहेंगे? वो साले खुद ही इसी रास्ते पे पड़े हुए। आप साबित नहीं कर सकते हो कुरान को कि आप कमा के अपने ऊपर एक पैसा खर्च करो। रुक जाओ, दो वाक़ियात आएंगे कुरान ही में, दो वाक़ियात आएंगे, उसको ये आपके सामने पेश करेंगे। हालांकि समझ का फर्क है। दाऊद अलैहिस्सलाम जो नबी, तो यहाँ से स्टार्ट करिए, बाकी वाली चीजें तो बेकार है। जो नबी थे, आप अगर गलत कर रहे हैं, अगर आप कमा रहे हो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, तो आप तो यही बोल रहे हैं। हाँ, तो बाकी सारी और इसके ऊपर आ जाओ। अभी कल एक साहब से बात हो रही थी, बिजनौर के हैं जानने वाले, उन्होंने फोन किया था ज़कात को लेके कि ज़कात के बतलाइए कि कैसे क्या करें, ज़कात दे या न दे। तो हमने कहा दो या न दो। कहेंगे क्या मतलब? तो हमने कहा सिर्फ इतना बतला दो, हराम माल से आप ज़कात निकाल सकते हो, हराम माल से आप ज़कात निकाल सकते हो, हराम माल की आप ज़कात दे सकते हो। कहने लगा नहीं। तो हमने कहा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान है किताब में, पेज नंबर इतना, किताब का नाम ये, पार्ट नंबर इतना, उस पर फरमाया उन्होंने, ईमान को सीखे, ईमान का नूर हासिल किए बगैर जो भी माल कमा के ला रहे हो सब हराम, सब नापाक है। ईमान का नूर हासिल किए बगैर जो भी तुम माल कमा के ला रहे हो सब नापाक है। जाओ इस दौर के क्या, किसी भी दौर के आलिम मुफ्ती से पूछ लो जरा ये इस बात को कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, तो जिसने जुमला कहा उसको पागल कहेगा। वो सवाल जो आपने हमसे किया कि आप ये कैसे कह सकते हो, तो पीरों का पीर, अंबिया के बाद सहाबा, सहाबा के बाद औलिया, औलिया में सबसे बड़ा जो पीरों का पीर है वो बीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। उनके बयान है, किताब का नाम बतला दे रहे हैं, सारे बयान उठा लो, लगभग वो उसमें 700-800 पेज की वो किताब है। उर्दू में उसका ट्रांसलेशन हो गया है, फारसी की किताब से ट्रांसलेशन हो गया है। उसमें उठा के हर बयान को हफ्ते में 2 दिन बयान करते थे, मंडे को, फ्राइडे को। हर बयान की स्टार्टिंग करते थे, ऐ मुनाफिकों और ऐ गुलामों। ये दो लफ्ज़ बयान करने से पहले इस्तेमाल करते थे। उनको नहीं मालूम था कि ये मुनाफिक। मुझे कोई सवाल नहीं कर सकता कि आप कैसे कह रहे हो ये मुनाफिक है।
क्योंकि उनकी मजलिस में बैठने वाला वो अपने वक्त का वली हुआ करता था, उससे वो कहते थे। सारे बयानों की मैं बतला रहा हूँ, एक बयान में नहीं कहा है, हर बयान की स्टार्टिंग यहीं से होती थी, अय मुनाफिकों, अय गुलामों, फिर यहाँ से आगे बात करते थे। उनको नहीं मालूम था, क्योंकि उनको मालूम था कि वो रास्ता ईमान के हासिल करने वाला तुमने नहीं इख्तियार किया, तुम खाली रोजा नमाज पे पड़े हो। आप खुश हो जाते कम्मू भाई, आप हमारे पास आके खुश होते हो, खूब खुश होते। कब? जब हम आपको कोई 1 घंटे की दुआ बतला देते, जब कोई आपको हम 2 रकात नमाज किसी वक्त बतला देते, जब कोई तस्बीहात बतला देते, तब आप बहुत खुश होते। इस वक्त मुसलमान इसको जितने अमल बतला दे आप उतना ये खुश होगा कि माशाअल्लाह बहुत मालूम है, बुजुर्ग है, पीर है। तो हमको मालूम है, नहीं ये नहीं बताएगा आपसे। आप अपनी जरूरत कहाँ से पूरी करते हैं? नमाज से। आप पैसा कहाँ से ला के कहाँ अपने ऊपर कहाँ से? वो देता है हमको। तो किस शक्ल में देता है? हदिये के रास्ते में। किस शक्ल में? हदिये के रास्ते में। कैसे? क्या? गिफ्ट। हाँ? गिफ्ट 3 रास्ते हमने आपसे बतलाए थे। अभी एक मिनट रुक जाओ। आपने जमीन बेची? नहीं एक मिनट। अभी जमीन, अभी उसका पैसा ही हमको कहाँ मिला? एक बात कर रहा हूँ। नहीं उसका पैसा कहाँ मिला? और वो सारा पैसा हमारे लिए हलाल है, वो वरासत में मिली है हमको। ये जो कर रहे हो आप, हाँ ये हम अपने ऊपर नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ, ये भी आप ही को पकड़ेंगे। हाँ पकड़ो। ये जो कर रहे हैं हाँ इसमें आपने प्रॉफिट आएगा, हाँ उसी के लिए कर रहे हैं ना, हमको चाहिए नहीं, एक पैसा हमको अपने ऊपर नहीं चाहिए इसका। और ये सब इसी तरह सब बर्बाद हो जावे तब पर भी हमारे चेहरे पे शिकन नहीं आवेगी, वो तो अलग, क्योंकि हमने इससे जोड़ा ही नहीं। अब हमने अपनी हाजत को इससे नहीं जोड़ा है, फिर किससे जोड़ा है? किससे जोड़ा? उससे जोड़ा है और वो पूरी कर रहा है। और ये आपसे थोड़ी 95 से कर रहा है वो। तो अगर मेरी हाजत अगर सैलरी के जरिए पूरी कर रहा है तो वो नहीं ना मानी ना जाएगी, या बिजनेस के जरिए पूरी कर रहा है तो नहीं ना भाई नहीं, कुरान से साबित ही नहीं कर सकते हो इसको। ये इतना आसान नहीं।